اسی لیے حضرت مولانا محمد الیاس صاحب ادارے سے لوگوں نے پوچھا، آپ فرماتے ہیں میرا کام آپ کا کام ہے، آپ کا کام ہے۔ فرمایا میرا کام راند کا رونا ہے۔ وہ عورت جس کے سر سے اس کے شوہر کا سایہ اٹھ گیا، جب کبھی کوئی موقع آتا ہے تقریب کا، بچی کا رشتہ ہے، کہتی ہائے تم نہ ہو، گھر میں دلہن آ رہی ہے، ہائے عید بقرعید کی خوشیاں منائی جا رہی ہیں، ہائے کوئی قرضے کی ادائیگی، بجلی پانی کا بل، جوڑے کپڑے بنانا، بچوں کی دوا دارو، ان کی کتاب کوئی تقاضا آتا ہے بے اختیار اور ایسی علاقے ہوتی ہے اور رونے میں کرنا نہیں ہوتا، ہر موقع پر یاد کرتے فرماتے ہیں میرا یہ کام ران کا رونا ہے، امت کے ہر طبقے کا ہر فرد اس کے لیے رو رہا ہو، جس کو حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر امتی قرنی، میرے زمانے کی امت بہت اچھی۔ آپ کے زمانے کی امت میں غریب پیچھے مرد پیچھے عورتیں بھی، مرد پیچھے عورتیں بھی، جوان پیچھے بوڑھے بھی، عوام پیچھے خواص بھی، ہر طبقہ موجود تھا، لیکن ہر ایک کو ایمان کی سطح پر پہنچایا تھا، ہر ایک ایمان کی سطح پر پہنچا ہوا تھا کہ جس کے ایمان کو قرآن نے قیامت تک کے لیے اعلان کر دیا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ تمام مفسرین کا اتفاق ہے الناس سے مراد صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے لے کر وہ صحابی جنہوں نے کلمہ پڑھا، ایک وقت کی نماز نہیں ملی اور دنیا سے رخصت ہو گئے، ان سب کو اس پہ شامل کیا ہے جن کا ایمان نیا ہے۔ میرے زمانے کی امت بہت اچھی، کپڑے لتوں کی وجہ سے، عالیشان مکانوں کی وجہ سے، قسم قسم کے جگہوں کی وجہ سے، دولتوں کے ڈھیروں کی وجہ سے، ہر چیز نہیں، وہاں اس کا قصہ ہی نہیں تھا، وہاں کھانا کہاں؟ فرماتے ہیں صحابہ ہم نے اس ایمان کی محنت کی ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلے ہیں اور 7 سفر
رب سے پوچھا اللہ کے رسول اس وقت اگر میں اس محنت میں آگے بڑھتے بڑھتے اور محنت کو کرتے کرتے اگر میری جان چلی جائے تو مجھے کیا ملے گا؟ آپ نے فرمایا کہ مجھے جنت ملے گی. بخشین 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 کام بن گیا. کھجور کھانے میں تو حیات طویلہ. میں کھجور کب تک کھاؤں؟ کھجور کھانے میں کتنا وقت لگتا ہے کہ اب اس ایمان کی راہ میں جان دینا اتنی تاخیر بھی برداشت نہیں ہے کہ کھجور کے بعد ایمان اللہ پر، ایمان جنت پر. الجنت حق والنار حق والنبیون حق ومحمد رسول اللہ حق والساعۃ آتیہ. ایمان کی راہ قربانیاں کی، ایمان کی راہ درجے تھے، ایمان کی راہ دھوپ تھی، ایمان کی راہ پیاس تھی، ایمان کی راہ سردی اور گرمی برداشت کی، ایمان کی راہ کا ہر مجاہدہ برداشت تھا کہ اس کے پیچھے جو اللہ کے وعدے ہیں اللہ حق اس کا ہر وعدہ حق، اللہ حق اس کی ہر وعید حق. اسی لیے قرآن نے کہا ہے یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق، یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق ولا تغرنکم الحیاۃ الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور. لوگوں اللہ کے وعدے اور اللہ کی طرف سے جتنی وعیدیں ہیں سب ہیں. یہ تھوڑی سی اچھل کود، یہ دنیا کا رنگ روپ، یہ تمہیں دھوکے میں نہ ڈال. سب سے بڑا دھوکے باز شیطان اس نے تمہارے ابا اماں کو آدم و حوا کو دھوکے میں ڈالا تھا، دھوکے میں نہ ڈالا. نتیجہ کیا؟ اگر آگے شیطان کے دھوکے میں نعمتیں چھن جائیں گی، ہاں اگر آگے توبہ پر، آگے انابت پر، آگے ناک رگڑنے پر، آگے پیشانی پھینکنے پر، آگے گھٹنے پھینکنے پر، آگے زاروں قطار ہونے پر خدا تمہاری دولت سے واپس کر دے. حضرت مولانا محمد صاحب فرماتے تھے کہ میرا کام رانگ کا رونا ہے. کیا مطلب؟ کہ وہ ہے امتی میرے زمانے کا تو آپ کے زمانے کا فقیر غریب جس کو 3 دن سے کوئی چیز رکھنے کو نہیں ملی، جس کے پاس اتنا نہیں ہے کہ اس کے بغل میں چھپ سکے، اس کے لیے شہادت ہے، اس کے لیے سرٹیفکیٹ ہے، اس کے لیے سند ہے محمد رسول اللہ کی طرف سے دکھائے ہوئے. میری امت کا بہترین اپنے لطفوں کی وجہ سے نہیں، ان سامانوں کی وجہ سے نہیں، اس ایمان کی وجہ سے جو ایمان مطلوب تھا اللہ کی طرف. ایمان ہم سے پوچھے بھی ہے لیکن ہمارا تمہارا ایمان موجود ہے. ایمان مطلوب وہ ہے جو صدیق اکبر کے پاس تھا، جو عمر اور عثمان علی کے پاس تھا، جو عشرہ مبشرہ کے پاس تھا، جو بدر و احد والوں کے پاس تھا، جو خندق والوں کے پاس تھا، جو تبوک والوں کے پاس تھا، جو فاتحین مکہ کے پاس، جو پورے مہاجرین انصار کے بچے بچے کے پاس تھا. کیا بات اور کیا میرا کام دوبارہ امت وہاں پہنچ. اس کا رونا زمین ہاتھ سے نکل گئی، نکل جائے. پیسہ آ گیا چلا گیا چلا گیا. امت کا رونا جب امت پہلے امت کی جس کو حضور نے فرمایا اس کی بنیادیں ہر ایک کی جان، ہر ایک کمال، ہر ایک کی صلاحیت ایمان بنانے، ایمان کی دعوت کو لے کر چل رہے. اسی لیے صحابہ جہاں گئے ہیں ان کے جواب کو روم گئے ہیں، بارش گئے ہیں، حجہ گئے ہیں،
مدینے سے لے کر یہاں تک جو آئے ہیں، کہاں کے ہوائی جہاز، کہاں کی اردو، کہاں کی ریلیں، کہاں کی سواریاں، مستقل سفر کی جام سے ہوئے غزوہ ذات الرقاع چل رہے ہیں، قابلے پڑھ رہے ہیں، قابلے پھوٹ رہے ہیں، چیخیں نکل رہی ہے، اپنی چادروں کے ٹکڑے کاٹ کاٹ کر اپنے پیروں میں باندھے ہیں، اور نام ہے اس کا غزوہ ذات الرقاع۔ اللہ کا راستہ، ایمان کی محنت کا سفر، کتنا والا ہر ایک کے پیروں پر ٹکڑے بندے جواب دو ہوتے تھے کہ ساری کاوشوں، ساری محنتوں، ساری دھوپ چاک، ساری سردی گرمی، سارا سفر حضرت صرف ہماری آخرت کا ایسا یقین دلایا تھا کہ جیسے آنکھوں سے دیکھ رہے ہو، وہ جو کھجور پھینکی تھی وہ یوں ہی پھینکی تھی، وہ جنت کو آنکھوں سے دکھ رہی ہے، وہ جنت تیرے بابا، وہ جنت تیری نہریں، وہ جنت تیری حسیں، وہ جنت تیرے پانی کے قصے، وہ جنت تیرے پھل، وہ جنت تیرے پھول آنکھوں سے دکھ رہی ہے، برداشت نہیں ہوا کہ تم کھانے نہیں جاتی۔ میرا کام راند کا رونا ہے، اور امت کا ایمان، وہ ایمان جو اس چوٹی پر پہنچا ہوا تھا کہ جس کے ہر فرد کا ایمان تیار بنا ہوا تھا، ایمان تھا، ایمان کے ساتھ کے حسن معاشرت، ایمان کے ساتھ کی سوائے معاملات، ایمان کے ساتھ کی بلندی اخلاق، ایمان کے ساتھ کی حیثیت، ایمان کے ساتھ کی عبادت، ایمان کے ساتھ کا تقویٰ، ایمان کے ساتھ کی تواضع، ایمان کے ساتھ کی عاجزی اور انکسار، ایمان کے ساتھ کی شفقت علی خلق الرحمان، ایمان کے ساتھ اور ایمان کے ساتھ تعامل، ایمان کے ساتھ تعامل، ایک سکینہ، ایک خوبصورت لڑکی یمن سے پیدل چل کر مدینے آتی ہے، کنواری ہے، دیوار میں جلی ہوئی ہے، حسن کی چہری ہے، امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ بیچی راستے میں لوگوں کو کیسے پایا؟ امیر المومنین کتنے مردوں سے واسطہ کرا، ایسا معلوم ہوا جیسے جگہ پائی، جیسے کوئی جگہ پائی اپنی بہن کو میری نظر سے کبھی نہیں دیکھ سکتا، کیونکہ مجھے کسی آدمی نے میری نظر سے دیکھی، عورتوں سے واسطہ کرا، معلوم ہوا کہ کی بہن۔ امیر المومنین مدینے تک پہنچنے میں جس گاؤں سے روانہ ہوتی اور جس گاؤں میں داخل ہوتی، ایسا معلوم ہوتا تھا ایک مکان ہے، اس کے یہ کمرے ہیں، ایک سے دوسرے میں منتقل ہو گئی، جیسے کسی کو اپنے گھر میں کمرے سے کمرے میں منتقل ہونے میں کوئی خوف نہیں، مجھے میری ذات پر، میرے زیورات پر، میری عزت و آبرو پر اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، ہاں بیٹی، ہاں بیٹی، لا تسأل الایمان، ایمان جب اپنے حقیقت کے ساتھ آتا ہے، ایمان امن لاتا ہے، ایمان عزت و آبرو کی حفاظت لاتا ہے، ایمان بھوکوں کے لیے، پیٹ بھروں کے لیے، ایمان عوام کے لیے، ایمان خواص کے لیے، ہر ایک کے لیے خاصیت کا پیغام لاتا ہے۔ اسی لیے یاد رکھنا، ایمان خالی بول کا نام نہیں ہے، اللہ خوب جانتے ہیں، پکارتے ہیں ایمان کا سچا ہے یا جھوٹا۔ الاسلام کی محسوس الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، اتنا کہہ دیا کہ ہم ایمان لے آیا تو لیے جائیں گے، ڈنکے بجاتے رہے ہم ایمان والے، ہم ایمان والے، ہم جانچیں گے
इसीलिए मैं अर्ज किया करता हूं कि दुनिया में हर दूसरे को धोखा दे सकता है। बच्चे माँ बाप बच्चों को, बीवी शहर को, शहर बीवी को, आवाम समाज को, समाज आवाम को, हुक्काम मुस्लिम को, पब्लिक हुक्काम को, मालदार बच्चों को, गरीब अमीरों को, उस्ताद जागीरों को, जागीर उस्ताद को, हर एक दूसरे को धोखा दे सकता है। यहाँ तक के नबी तक को धोखा दिया है मुनाफिकीन ने। हाँ, अल्लाह की जात वहदहू ला शरीक लह, उसको कोई धोखा नहीं दे सकता। अलीमुम बिज़ाति सुदूर, मेरी जात से सब कुछ के बगैर सब कुछ होने का यकीन कितना है और मेरे साथ कितनों को मिला रखा है वो अंदर को जानता है। उसे कोई धोखा नहीं देता। इसलिए कुरान का हुक्म है या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस-सादिक़ीन, ईमान वालों अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ सच्चे ईमान के, सच्चे तक़वे के, सच्चे इल्म के, सच्चे अमल के, सच्चे ज़ुहद के, सच्चे दुनिया से बेरग़बती के, सच्चे दावत के, सच्चे खुदा रसूल पर मनने वालों के दिन के साथ मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, কথা শুরু করছিলেন হযরত ইলিয়াস রাহমাতুল্লাহ আলাইহির কথাটাকে দিয়ে। যে হযরত ইলিয়াস রাহমাতুল্লাহ আলাইহিকে জিজ্ঞাসা করা হলো যে আপনি যে খালি বলেন যে আমার কাম আমার কাম আমার কাম, আপনার কামটা কি? হযরত ইলিয়াস রাহমাতুল্লাহ বলছিলেন যে আমার কাম তো আর কিছুই না, আমার কাম হলো বিধবার কান্না। বিধবার কান্না যে সবসময় তার চোখে পানি থাকে, ঘরে যে কোনো মুহূর্তে, যে কোনো আনন্দ উল্লাসের সময়, যে কোনো পরিবর্তনের সময়, যে কোনো নৌকাতে নৌকা আসুক, তার চোখ দিয়ে ঝরঝর করে পানি পড়ে, তার চোখের পানিকে কেউ ঠেকাইতে পারে না। এরা যে কথাটা বলতেছিলেন সেটা হলো যদি আমার কাছে সবকিছু থাকে, ঈমান না থাকে তাহলে আমি নাকাম, আর সবকিছু কোনো কিছুই যদি না থাকে আর শুধুমাত্র আমার কাছে ঈমান থাকে তাহলে আমি কামিয়াব। এই একই আমার দিলের মতো পয়দা হয়ে যায়। এটার জন্য এই দৌভাগ্য, এটার জন্য এই মেহনত। তো বলতেছিলেন যে ঈমান করতে আমরা যেটা বুঝি সেটা হলো লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, জবানে উচ্চারণ করা বা পড়া, এইটাই না। এটা যদি হয়তো তো আবু জাহাল আর আবু লাহাব, উতবা, শাইবারা, তারা আরবি ভাষাভাষী ছিল। তারা তাদের জমানে কোনো ইসলামী ছিল না যে তারা উচ্চারণ করতে পারত না লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, এরকম না। যে লোকগুলো আরবের হওয়া সত্ত্বেও কালিমাকে উচ্চারণ করতে পারল না, অথচ আমাদের যারা বাচ্চা লোকের বাচ্চা হতো কালিমাকে পুরো শোনায় দেয়। আমরা যেরকম বুঝছি এরকম না, তারা বুঝছিল বাস্তব জিনিসটা যে মুহাম্মদ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ দাওয়াত দিতেছে, যেটা সমস্ত নবীদের দাওয়াত। এই দাওয়াত শুধু এই কালিমাটা পড়ার মধ্যে সীমাবদ্ধ না, এর পেছনে একটা জীবন আছে, একটা জীবন আছে। যেই জীবনে আমরা অসুস্থ না, যেই জীবনে অসুস্থ এটাকে থাকতে হবে, এই ভয় তাদের মধ্যে ছিল। আমরা যেন এই ঈমানটাকে শুধু এই কালিমাকে জবানে উচ্চারণ করার মতো সীমাবদ্ধ রয়েছে এরকম না বুঝি। আল্লাহ তাআলা আমাদের সকলকে ঈমানের হাকিকতের বুঝ দান করে দেন। এরপরে হযরত ইলিয়াস রাহমাতুল্লাহ বললেন যে আমার কাম যে কথাবার্তা হল বিধবা কান্না। বিধবা কি করে? যখন তার বাড়িতে ওই যে মেয়েটা, তার মেয়েটার যে বাপ মারা গেছে, মেয়েটা ছোট থাকতে, এই ছোট বয়সে বাপ মারা গেছে, বাপের কথা মেয়েটার মনেও নাই, সেই মেয়েটা বিয়ের তারাস থেকে ব্যাপারটা হইতেছে, তখন ওই মা বিধবা মা এই বিয়ের সবকিছুর ব্যবস্থা করে আর মুখে আঁচুর চোখে দিয়ে কাঁদতে থাকে। আর সে কি বলে, আজকে মেয়েটা বিয়ে হইতেছে, তার বাপটা নাই। যেদিন বিয়ে হয়ে গেল, মেয়ের জামাই আজকে বেড়াইতে আসতেছে, মেয়ে কিনতে আসতেছে, সে সবকিছু করে আর মুখে আঁচুর দিয়ে কাঁদতে থাকে যে হ্যাঁ হ্যাঁ, আজকে মেয়েটা স্বামী আসলো, স্বামীর সাথে চলে যাবে, আজকে তার বাপ নাই।
বিদ্যুতের বিল যখন আসে পয়সাটা পাঠানোর জন্য যখন ওই মহিলার চিন্তা করতে হয়, ওই দায়িত্ব তার উপরই আসে, তাকে দিয়ে পাঠাইতে লোক পাইতেছে না, পয়সা কোথাও থেকে জমা করবে জানা নাই, জানতে থাকে হ্যাঁ যদি আজকে আমার স্বামী থাকতো। জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত যাতেটুকু সম্মুখীন হয়, হ্যাঁ যদি স্বামী থাকতো এই কথা বলতো আর কান্দে বলে যে আমার নামটা হলো তাই। বলেন যে ইমান প্রকৃতপক্ষে ইমান কোনটা? ইমান প্রকৃতপক্ষে ইমান কোনটা? প্রকৃতপক্ষে ইমান তো হলো এটা, এই ইমানকে আল্লাহ তাআলা প্রকৃত ইমান বলছেন, বাস্তবে ইমান বলছেন, পরিপূর্ণ ইমান বলছেন আল্লাহ তাআলা তাদেরকে, যাদের ইমানকে তারা কারা? আল্লাহ তাআলা বলেন কামা আমানান নাস, যখন তাদেরকে মনে হয় যে তোমরা ইমান আনো, এইভাবে লোকেরা ইমান আনো। সমস্ত মুফাসসিরিন এই কথা বলে একমত, এই সমস্ত লোক বলতে সাহাবায়ে কেরাম রিদওয়ানুল্লাহি তাআলা আলাইহিম আজমাইনদের জামাত। কেননা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করতেন যে খায়রুল কুরুনি কারণী, সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ জামানা হলো, শ্রেষ্ঠ কাল হলো আমারটা। ওই জামানার মানুষের ইমান, ওই জামানার মানুষরা ইমানকে শিখতেন, ইমানকে হাসিল করার জন্য মেহনত করতেন। সাহাবাদের জামাত সে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে নিয়ে ওই লাশ করতে হতো আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে নিয়ে ওই জামানার ওই সাহাবীও যিনি শুধুমাত্র ইমান আনতেন আর সারাদিন একাত্ত নামাজ আসার আগেই দুনিয়া থেকে চলে গেছেন, সে ওই নামাজের পথ সাহাবারা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাত সাথে ইমানকে শিখতেন, সাহাবারা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের থেকে ইমানকে জানতেন, সাহাবারা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে থেকে কোরবানি দিতে দিতে, মুজাহাদা করতে করতে, ভোগাত পিপাসা বরদাস্ত করতে করতে, তারপরে সম্পদাকে বরদাস্ত করতে করতে তারা ইমানকে শিখতেন। সাহাবারা বলেন যে আমরা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে থেকে ইমানকে শিখতেছিলাম, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে থেকে থেকে ইমানকে জানতেছিলাম, আর ইমানের জন্য হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে সফর করতেছিলাম। বলে যে আমাদের অবস্থা এমন হয়েছে যে আমাদের পরনে যথাযথ কাপড়ও ছিল না, আমাদের কাছে আমরা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে সফর করছি, আমাদের কাছে কোনো খাবারের ব্যবস্থা ছিল না। এমন সফর হচ্ছে এই সফরের 24 ঘন্টায় একটা করে খেজুর পাইছি। ওই একটা করে খেজুর যখন শেষ হয়ে গেল, তখন এই খেজুরের গুটিগুলো আমরা জমা করে রাখছিলাম, ওইটাকে চুষতে থাকলাম। ওইটাও যখন শেষ হয়ে গেল, তখন বুঝতে পারলাম যে একটা খেজুর বা একটা খেজুরের গুটি কি মূল্য, কি উপকারে আসতেছিল, তখন আমরা এটাকে উপলব্ধি করতে পারলাম। সাহাবারা বলেন যে আমরা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে ঈমান শিখতে যে, আল্লাহ তাআলার নৈকট্য অর্জন করতে যে, আল্লাহ তাআলার কুরবত হাসিল করতে যে, আল্লাহ তাআলাকে সন্তুষ্ট করার আশা, সন্তুষ্ট করার লোভে যখন আমরা হুকুমতওয়ালারা না, ওই হুকুমতওয়ালারা না, ওই সম্পদশালীরা না, ঈমানের জন্য এরকম মেহনত যারা করতেন, আল্লাহ তাআলা তাদেরকে বলছেন এরা হলো ঈমানওয়ালা, এরা হলো মুক্তাদা, এরা হলো অনুসরণের যোগ্য, এদেরই অনুসরণ করতে হবে। মুহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, এই কথা চিন্তা করার কোন সুযোগ নাই যে আমরা মুখে বললাম লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ আর আল্লাহ তাআলা আমাদের সবকিছু দিয়ে দিবেন, এইটা চিন্তা করার সুযোগ নাই। কোরআনে কারীমের মধ্যে আল্লাহ তাআলা নিজে বলেন যে মানুষের লোকদের কি ধারণা এটা, আহসিবান নাস আন ইয়াকুলু আমান্না ওয়া হুম লা ইফতানুন, মানুষেরা কি এই ধারণা করে নিচ্ছে যে তারা বলবে যে আমরা ঈমান আনছি আর তাদেরকে কোনো পরীক্ষা করা হবে না। দুনিয়াতে এরকম কোন নিয়ম নাই, দুনিয়াতে পরীক্ষা ছাড়া কোনো জিনিসই গ্রহণযোগ্য হয় না। যে কোনো জিনিস কিনতে গেলে আমরা পরীক্ষা করি, আল্লাহ তাআলা আমাদের ঈমানকে পরীক্ষা করবেন, আল্লাহ তাআলা আমাদের ঈমানকে পরীক্ষা করবেন, এরকম বলার কোন সুযোগ নাই। আল্লাহ তাআলা বলেন যে আম হাসিবতুম আন তাদখুলুল জান্নাতা ওয়ালাম্মা ইয়াতিকুম মাসালুল লাযীনা খালাউ মিন কাবলিকুম, আয়াতের শেষ পর্যন্ত বলছেন যে তোমরা কি তোমাদের ধারণা এটা যে তোমরা সুদা জান্নাতে চলে যাবা, ঈমান আনতে এই কথা যে কথা বলে জান্নাতে চলে যাবা, অথচ তোমাদের উপরে তোমাদেরকে পরীক্ষা করা হবে না। কি কি জিনিসের দ্বারা পরীক্ষা আসবে? কম্পন আসবে, ভয়ভীতি আসবে, ক্ষুধা পিপাসা আসবে, সেটা থেকে সাহাবাদের আসবে। সাহাবারা বলেন ঈমানদার যারা ছিলেন, যাদেরকে ঈমানের লাইনে মডেল বলছেন আল্লাহ তাআলা, দৃষ্টান্ত বলছেন আল্লাহ তাআলা,
তারা বলেন ওই যে এই ইমান শিখতে যে, ইমানের মেহনত করতে যে, ইমান নিজের ভিতরে আনতে যে আমাদের এরকম সুযোগ হয়েছে, এরকম আমাদের করতে হয়েছে যে আমরা দিনের পরে দিন রাখতে থাকছি। এরকমও করতে হয়েছে যে উটের আতুড়ি ওটা চিত্রাইয়া রড বের করে আমাদের গলা, শুকনা গলাকে আমরা ভিজাইছি, ওই রড দিয়ে আমরা আমাদের গলাকে ভিজাইছি। এরকম পর্যন্ত সুযোগ আসছে। ইমানের বেদান্তি হলো এটা, ইমান আসার রাস্তাই হলো এটা, ইমান আসবে এইভাবে, দ্বিতীয় কোন রাস্তা নাই। বিলাসের সাথে ইমান আসবে, আরামায়েশের সাথে ভক্তরাসের সাথে ইমান আসবে, এরকম কোন দৃষ্টান্ত দুনিয়াতে নাই, এরকম কোন দৃষ্টান্ত দুনিয়াতে নাই। এই জন্য ইমান আনতে হবে। ইমান রাস্তা যেটা, ওই রাস্তায় আমাদের থাকতে হবে। ইমান আনতে হলে, ইমানকে পুক্তা করতে হলে, ইমান আনার রাস্তা যেটা, ওই রাস্তাকে আপনাকে আমাকে অবলম্বন করতে হবে। বুজুর্গ, দুনিয়াতে মানুষ ধোঁকা দিতে পারে, ধোঁকা দিতে পারে। যারা বুদ্ধিমান তারা সাধারণ মানুষকে ধোঁকা দিয়ে দিতে পারে, টাকাওয়ালারা গরিবদেরকে ধোঁকা দিয়ে দিতে পারে, যে একটু বয়সে পরিপক্ক সে বাচ্চাদেরকে ধোঁকা দিয়ে দিতে পারে, শাসক শাসিতদেরকে ধোঁকা দিতে পারে, রাজারা পূজাদেরকে ধোঁকা দিতে পারে, পুরুষেরা মহিলাদেরকে ধোঁকা দিতে পারে, মহিলারা পুরুষদেরকে ধোঁকা দিতে পারে, এমনকি মোনাফিকরা পর্যন্ত, নবীদের উদ্ধার মোনাফিকরা পর্যন্ত নবীকে ধোঁকা দিয়ে। কিন্তু ধোঁকা দেওয়ার সুযোগ নাই শুধু একজনকে, ধোঁকা দেওয়ার সুযোগ নাই শুধু একজনকে, তিনি হলেন মহান রব্বুল আলামিন, সমস্ত জাহানের মালিক, সমস্ত জাহানের সৃষ্টিকর্তা, আপনার আমার খালেক, আপনার আমার মালিক, সেই আল্লাহ তাআলাকে ধোঁকা দেওয়ার কোন সুযোগ নাই। কারণ কি? কারণ হলে শুধু অন্তরের অন্তঃস্থলে যা আছে তাও আল্লাহ তাআলা জানে। সুতরাং আল্লাহ তাআলা জানেন আমার অন্তরের কথাটা, যে আল্লাহ তাআলার জন্য কতটুকু জায়গা আমার অন্তরের মধ্যে, আর মালের জন্য কতটুকু জায়গা। আখিরাতের লোক কি পরিমাণে, আর দুনিয়ার সাথে উদ্ধার করার জন্য আমি ব্যস্ত কি পরিমাণে। আখিরাতের জন্য সময় কতটুকু খরচ করি, আর দুনিয়ার জন্য সময় কতটুকু খরচ করি, আল্লাহ তাআলা খুব ভালো করে জানেন। আল্লাহ তাআলাকে ধোঁকা দেওয়ার কোন সুযোগ নাই, আল্লাহ তাআলাকে ধোঁকা দেওয়ার কোন সুযোগ নাই। আমাদেরকে বরং আল্লাহ তাআলা সতর্ক করে দিচ্ছেন। আগে একবার বলছিলেন যে দুনিয়া যেমন তোমাদেরকে ধোঁকা দেয় না, দুনিয়া যেমন তোমাদেরকে ধোঁকা না দিয়ে ফেলে, এই দুনিয়ার সবুজ শ্যামলিময় এই আকর্ষণ, এটা যেন তোমাদেরকে ধোঁকায় না ফেলে। যদি তোমাদেরকে ধোঁকা দিয়ে ফেলে তাহলে কিন্তু তোমরা বড় ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে যাবা। আল্লাহ তাআলা সাবধান করে দিচ্ছেন, দুনিয়ার রং রূপ থেকে সাবধান করে দিচ্ছেন। এজন্য মুহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, আল্লাহ তাআলা যাচাই করবেন, আল্লাহ তাআলা দেখবেন, আল্লাহ তাআলা দেখতেছেন যে আমার দিলের মধ্যে আল্লাহ তাআলা জাতের চেকিং কতটুকু আছে। একমাত্র আল্লাহ তাআলা থেকেই হয়। আল্লাহ তাআলা ছাড়া যা কিছু আছে, যত মখলুক আছে, তাদের করার কোন ক্ষমতা নাই। এই বিশ্বাসে আমি কতটুকু বিশ্বাসী, এই বিশ্বাস আমার অন্তরের মধ্যে কতটুকু প্রভাব ফেলায় আছে। তাকে মালের থেকে হওয়ার একিন, মনের থেকে হওয়ার একিন, পাওয়ারের থেকে হওয়ার একিন, পোস্টের থেকে হওয়ার একিন আমার দিলের মধ্যে আছে। আল্লাহ তাআলা সব কিছু জানেন। বুজুর্গ, এই জন্য ইমানের আসল ইমান, ইমানের মডেল ছিলেন সাহাবারা। আর ইমান তারা কিভাবে হাসিল করছেন, অর্জন করছেন, এটা তারা বলছেন। এটা তাদের জিন্দেগিতে স্পষ্ট দেখা দিতেছে কিভাবে তারা অর্জন করছেন। আর ইমান এমনি আসা জিনিসটা, ইমানকে অর্জন করতে হয়, শিখতে হয়। যার কারণে সাহাবারা বলছেন তাআল্লামনাল ঈমান সুম্মা তাআল্লামনাল কুরআন। আমরা আগে ইমান শিখছি। ইমান শেখার জিনিস, ইমান এমনি এমনি আসে না। সাহাবারা এক দেশ থেকে আরেক দেশ সফর করছেন, যত নতুন দেশে গেছেন, সব দেশে ওনাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছে যে কেন আসতো। সাহাবাদের সব দেশে, যত সাহাবী যত দেশে গেছেন সকলের, এবং সব দেশে যাওয়ার পরে তাদের জব একটাই হয়েছে, ইন্নামা হিমামুনা আল আখিরাহ। আমাদের উদ্দেশ্য, আমাদের মাকসাদ একমাত্র আখিরাত। দুনিয়ার কোন উদ্দেশ্যে, দুনিয়ার কোন মাল, আর দুনিয়ার কোন রাজত্ব, আর দুনিয়ার কোন চাকরির উদ্দেশ্যে আমরা ওই মদিনা থেকে পর্যন্ত আসছি। মুহতারাম বুজুর্গ, এই জন্য হলে ওনাদেরকে ইমানের মডেল বলা হয়েছে। আল্লাহ তাআলা আমাদের দিলটাকে ওইরকম যাচাই করবেন, ওইরকম যাচাই করবেন। একদিকে যেমন সাহাবারা ইমানকে শিখতেছিলেন, ইমানকে শেখার জন্য মুজাহাদা কুরবানি করে দিয়েছিলেন,
আর একদিকে আল্লাহ তাআলা জানাইতেছেন ঈমানের কিমতটা, ঈমানের দামটা কি, তাও আল্লাহ তাআলা নবীর মাধ্যমে জানাইতেছেন। যারা পরিমাণ ঈমান নিয়ে দুনিয়া থেকে যে চলে যাবে, আল্লাহ তাআলা তাকে এই দুনিয়ার 10 গুণ সমান জান্নাত আল্লাহ তাআলা তাকে দিয়ে দেবে। ঈমানের গুরুত্ব, ঈমানের লাভ, ঈমানকে অর্জন করলে কি পাওয়া যাবে মুহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, এটাও জানাই গেছে। মুহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, যার কারণে তাদের অন্তরের থেকে দুনিয়ার লোভ লালসা এমন ভাবে শেষ হয়ে গেছিল যে সামান্য সময় দুনিয়াতে থাকার সুযোগটা এটাও তারা বরদাস্ত করতে পারতেছিলেন না। এক সাহাবী কোন এক যুদ্ধে কোন ক্ষুধার্ত অবস্থা একটাই রক্ত খেতে মুখে দিতেন। এর মধ্যে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে জিজ্ঞাসা করলেন যে ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমি যদি শহীদ হয়ে যেতে পারি তাহলে আল্লাহ তাআলা আমাকে কি দিবেন? হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম সাথে সাথে বলে দিলেন যে আল্লাহ তাআলা তোমাকে জান্নাত দিয়ে দিবেন। তখন সাথে সাথে বললেন যে বাক্ষিন কাম হয়ে গেছে আর দেখি ওই ছেলে টুকরাকে ফেলে দিয়ে শত্রুর মধ্যে ঢুকে পড়লেন, আল্লাহ রাস্তাতে শহীদ হয়ে গেল। একটা ক্ষেত্রে কাছে কয়েকদিন সময় লাগে, কয়েক সপ্তাহ 6 মাস লাগে, সামান্য একটু সময়, এতটুকু সময়ের জন্য দুনিয়াতে ওরা থাকতে চাইতেন না। ওনাকে বলতেন মুখেতে এই কথাটা দিন না হিমামুনা না, আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য হল আখিরাত। এটা আমরা বাস্তবে প্রমাণ করাই গেছেন। মুহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, আল্লাহ তাআলা করে যে ওই ঈমান আমাদের মধ্যে আসে। আর হযরত ইলিয়াস রাহমাতুল্লাহ আলাইহি বলতেন যে আমার কাম হইল বিধবার কান্না। ওই ঈমান মানুষের মধ্যে না থাকার কারণে আজকে মানুষ প্রেসার, ওই ঈমান না থাকার কারণে পরিবার অস্থির, ওই ঈমান সমাজের মধ্যে না থাকার কারণে সমাজ অস্থির, ওই ঈমান ওলানা দেশের মধ্যে না থাকার কারণে দেশ অস্থির, ওই ঈমান ওলানা সারা দুনিয়াতে বিস্তৃত না থাকার কারণে সারা দুনিয়া অস্থির আর প্রেসার। কারণ হইল মুহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, ঈমান যখন আসবে তখন ঈমানের আনুষঙ্গিক যা কিছু আছে সবকিছু নিয়েই আসবে। ঈমানের আনুষঙ্গিক কি? আনুষঙ্গিকতা কি? ঈমানের আনুষঙ্গিকতা হল আল্লাহ তাআলার ভয়। আল্লাহর সামনে আমাকে হিসাব দিতে হবে, আল্লাহর সামনে আমাকে উঠতে হবে, জীবনের প্রতিটা মুহূর্তের হিসাব দিতে হবে, মালের পাই হিসাব দিতে হবে। ঈমানের সাথে সম্পৃক্ততা জিনিস হইল আল্লাহ তাআলা রেজা। আগে বলতেছিলেন যে আমাদের সামনে একটা জিনিস থাকতে হবে যে আল্লাহ তুমি নারাজ হয়ে না, বাকি সব নারাজ হয়ে যায় না। সর্বক্ষণ চেষ্টা করবে আমার এই রাত্রি বেলার আমাদের দ্বারা যেন আল্লাহ নারাজ হয়ে না হয়ে যায়, আমার দিনের কার্যকলাপের জন্য আল্লাহ নারাজ না হয়ে যায়, আমার সকালের আমলের দ্বারা আল্লাহ নারাজ না হয়ে যায়, আমার মাল খরচের দ্বারা আল্লাহ নারাজ না হয়ে যায়, আমার মাল কামাইয়ের দ্বারা যেন আল্লাহ নারাজ না হয়ে যায়। এই কথাটা সর্বক্ষণিকভাবে দিলের মধ্যে থাকতে হবে। ঈমান যখন আসবে তার আনুষঙ্গিকতা যেটা এটাও আসবে। মানুষের জামাই যদি পাক হইতে থাকবে, অন্যায় অবৈধ জুলুম নির্যাতন আর হত্যার হত্যাকে বঞ্চিত যারা জামাই যদি বন্ধ হয়ে যাবে, যখন আমাদের মধ্যে ঈমান আসবে তখন এই সবগুলো বন্ধ হয়ে গেছে। ঈমান আসবে তো কি হবে? মহাসড়ক ঠিক হয়ে যাবে, পারস্পরিক সহাবস্থান নিজের চেয়ে প্রতিবেশীর গুরুত্ব বেশি থাকবে। ঈমান আসবে তো আখলাক পাক হইতে থাকবে, উন্নত হইতে থাকবে। যে আখলাকের কারণে মানুষ উপকৃত হবে, ক্ষতিগ্রস্ত হবে না, যে আখলাকের প্রশংসা করবে মানুষ তার জন্য বদয়া করবে না। ঈমান আসবে আল্লাহ তাআলাকে রাজি করার যত্ন মানুষের দিলের মধ্যে ফায়দা হবে। আমাদের ওই ঈমান, ওই যে ফেরেশতা জামানার মানুষ যাদেরকে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন যে জামানার মধ্যে ফেরেশতা জামানা, ওই জামানার এক ঘটনা। একজন যুবতী মহিলা সুন্দরীর উপসে আরবি মেয়ে মাথার থেকে কাঁধা পর্যন্ত যা সুন্দর এক সৌন্দর্যেই পরিপূর্ণ। মদিনাতে আসলো 300 মাইল দূরের এক শহরের থেকে, ইয়ামেনের এক শহরের থেকে আসলো। হযরত ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তাকে জিজ্ঞাসা করলেন যে এই মেয়ে, তুমি যে 300 মাইল দূরের থেকে একা একা আসলা, তোমার এই জীবন, তোমার এই রূপ, এই মহিলা সারা শরীরে যখন আসছিল, তুমি এই পথের মাঝে লোকগুলা কেমন পাইলে? ওই যুবতী উত্তর দিতেছে যে আমিরুল মুমিনিন, রাস্তাঘাটে কোনো মানুষের সাথে দেখা হয় না এমন না, বহু মানুষের সাথে দেখা হয়েছে। যে কোনো পুরুষ আমার সামনে পড়তো, মনে হয়তো যে আমার ভাই আমার সামনে দেখতেছে, আমি আমার ভাইয়ের সামনে দিয়ে চলে যেত। মানুষ এত খারাপ হওয়ার পরেও যেমন নাকি কোনো মানুষ আপন ছেলের দিকে কেউ কুটি দিকে তাকায় না,
ওইরকম পাইতেছিলাম। আমিরুল মুমিনিন সেই হেরাত থেকে মদিনা পর্যন্ত দূরত্ব যাই থাক না কেন, আমার মনে হইতো যে একটা, আমার মনে হইতেছিল যে একটা ঘর। কোন মানুষের বাড়িতে যেমন বড় একটা ঘর থাকে, অনেকগুলো কামরা থাকে, তবে একজন মহিলা এক রুমের থেকে আর এক রুমে যায়, সেটা মন্দিরের সম্বন্ধে কোনো সংকীর্ণ থাকে না, আশঙ্কা করে না, যারা তার ইজ্জতার মধ্যে কোনো ভয় তার মধ্যে থাকে না। আমি আমার মনে হয়েছিল যে এক রুমের থেকে আর এক রুমে দেখতেছি, এইভাবে করতে করতে হেরাত থেকে আমি মদিনাতে পৌঁছে গেলাম। ইমাম যখন আসছে তখন এই সম্পৃক্ত জিনিসগুলো এগুলো আমার